Welcome to Queenie Bus Tours. Greetings, visitors. No, everything's fine. Every day is just an unending slog towards... We're in the most ancient part of Ooh. Huntress Wizard calls it the heart of the forest. She said no one should ever come here. Well, let's set up camp. Does it look cool? Reveal the path and grant me passage. I failed you again, Betty. Huh? He's dead, dude. Fiona! Where did you hear that? Wow, I've never been able to say what I want like this before. Hey, this place is so mysterious. Reveal the path and grant me passage. Reveal the path and grant me passage. Whoa, it was a portal! Hop on! Fans gotta stick together! Get away from my cat! Fiona! Come on, freak! This might be the most delicious tea I've ever tasted. Cairo Siphon. I'm not going back. Finally. Well... I didn't do anything. I am Prismo the Wishmaster. Wait, that's us! Yeah, totally. Can I store a fan-made alternate universe in your cursed dome? It's good to be seen. I think we're gonna be okay, as long as no one else knows. Scarab! Hey! I should have been Wishmaster, and I will be! If you don't help us, Simon, our entire world and everyone we know will die. What are we gonna do? I need to become Ice King again. Magic Cat, I don't truck with magic. You know that. Worry not, friends. You're safe now. I smell something saucy! My magic, it's gone! The next world will have a magic crown that will work. I'm gonna slay him or die trying. Don't you look tasty? Does she also seek annihilation? Apologies, Cat. I goosed you in the spirit of fun. You hear that, Gunter? I put the crown inside my kick drum. Yes, feels great! Jerry's real! Ice Wizard, so you have risen again. Reveal the path and grant me passage. All this for you. Hear me, Golb. What do you want from me now? I finally have a purpose now. Let's go, Cake! I'll rip it out piece by piece! You were a wonderful experience. You were... everything. Fiona World. Our universe was inside one dude for years and years. It's over. What do we do now? Hey, Scarab. So I like to start with an overall theme. This whole experience with Fiona and Cake helped me realize that my life is worthwhile. Just a normal world. القصة بتبدأ لما بريزمو بيقرر يتمنى أمنية، واللي بسببها بيعمل نسخة من فين ولكنها بنت واسمها فيونا، واللي بتبدأ رحلة حوالين المالتيفيرس عشان تصلح عالمها الممل. وفي نهاية الرحلة فيونا بتعرف إن عالمها مش محتاج تصليح، هو بس محتاج إنقاذ في الوقت الحالي. وفي الآخر فيونا بيصبح ليها شخصيتها المستقلة، مش مجرد نسخة من فين. بس لحظة كده، هو فين أصلا؟ سايمون بيقول إنه كان رايح للساحرة الصيادة، ومارسيلين بتسأل إذا كانوا رجعوا لبعض تاني ولا لأ. فأستريد واللي كانت قاعدة بتحكي قصة فيونا، واللي بالمناسبة كانت موجودة في الموسم الأول، بتقول إن فيونا عاشت حياة سعيدة. وده اللي بياخدنا لفيونا واللي بتكون لسه صاحيه من النوم. بعد كده بتشغل التلفزيون وبتقعد تقلب فيه، وبنشوف لقطه معينه كده يا ريت تاخدوا بالكم منها. بنعرف كمان ان كيك بقت عايشه في شقه لوحدها، يعني بقت شخصيه مستقله مش مجرد حيوان اليف. المهم بتفطر مع فيونا وبيكون معاهم قايمه طويله عشان ينجزوها. بنشوف بعد كده المدينه واللي بتكون عماله تتصلح، وده طبعا بعد اللي حصل فيها من الموسم الاول، واللي كان سبب الدمار ده هو سكارب. نروح بقى لفيونا واللي بتكون قاعده تساعد ست عجوز في ترتيب البضاعه، وبنعرف انها كانت شغاله عند الست دي واتطردت بسبب كسلها. بعد كده
كده فيونا بتروح تطبع ورق من المكتبه، وامين المكتبه بيديها خصم وبيعتذر لها انه طردها السنه اللي فاتت. فهنا احنا بنفهم ان فيونا عمرها ما راحت شغل لو اتطردت منه. بنشوف برضو ان الورق اللي كان بيطبعوه مكتوب عليه افتتاح سويت سبوت واللي بيكون له علاقه بجاري. المهم بيكونوا رايحين يوزعوا المنشورات دي، وفي الطريق بتقابلهم بنت بتكون معجبه بكيك وبتطلب منها تتحول لفيل عليه حصان راكب عليهم كاوبوي، والبنت من كتر الفرح بتقعد تعيط. فانا مش عارف اقول ايه الصراحه. المهم بيكملوا طريقهم وبيكونوا ناويين يشتروا كاكاو، وبيكون واضح قوي على كيك انها مكسوفه جدا من الموضوع ده. بعد كده بنشوف كويني واللي فيونا كانت شغاله عندها في الموسم الاول، واللي بتبدا انها تتنمر على فيونا وتتريق عليها لدرجه ان فيونا كانت هتضربها، بس لما بتشوف المعجبين بتوعها بتضطر انها تهدى وبتمشي من المكان. بيوصلوا بعد كده لمحل الحلوى، وكيك بتتحول لشكل بشري قبل ما تدخل، وبنعرف انها بتعمل كده عشان تعجب الشخص ده واللي بيكون اسمه ام كرون. ولو خدت بالك فهو شبه اللورد ميكرون في عالم فيونا وكيك السحري. وطبعا مش لازم اوضح ايه طبيعه العلاقه بين كيك وام كرون، لانها بتشبه لحد كبير العلاقه ما بين جيك وليدي رينيكورن. المهم فيونا بتلاقي اللي بتدور عليه واللي هو حلوى الكاكاو، بس في شخص بياخده منها وهي بتتخانق معاه علشان هو اخر كيس في المحل. بعد كده بتاخده وبتجري وكيك هي اللي بتحاسب على الكيس، وعلى الفاتوره بنشوف ام كرون سايب رقمه الكيك عشان تكلمه. المهم بنشوف تليفون فيونا بيرن، والمتصل بيكون سايمون من العالم التاني، فهو بيطمن على فيونا وبيعرفها انه دلوقتي بقى بيدرس في مدرسه السحر. بنعرف كمان انه بقى عايش مع مارسيلين واميره العلكه، بس هو مش عارف لسه يتاقلم مع اميره العلكه بسبب انه كان بيخطفها لما كان ملك الجليد. المهم في خلال مشيهم كيك بتقعد تقطع الصور اللي مرسوم عليها صوره دي جي فليم واللي كان حبيب فيونا في الموسم الاول ولكنه انفصل عنها. المهم سايمون بينهي كلامه ان السحر دمر له حياته لكرون، بس هو دلوقتي في مكان احسن وحاسس بالتغيير. بعد كده بنشوف كيك حاطه المنشورات كلها على الحيطه، ففيونا بتتضايق وبتضطر تقفل المكالمه مع سايمون. بعد كده سايمون بيقف عند قبر تشوز جوز، وده لانه خلص عليه في الموسم الاول. المهم بيسيب على قبره برتقانه وبيمشي. بعد كده بقى بيجي ملك مصاصين الدماء السابق وبياخد البرتقانه من فوق القبر، وبنشوف الساحره الصياده وهي بتحاول تصطاد الاسد ده. نروح بعد كده الكهف في الغابه وبنشوف فين وهو حواليه 3 نسخ من الساحره الصياده، ولكنهم بيكونوا مجرد حيوانات، بس ده طبعا بيكون من وجهه نظر فين، لحد ما بتيجي الصياده الحقيقيه وبتشوف فين في وضعه المزري ده، وبنعرف ان المرض بتاعه بسبب الخدوش اللي حصلت له في الموسم الاول. نرجع بقى لفيونا واللي بتكون كملت القائمه بتاعتها، وبتوصل اخيرا للسويت سبوت بتاع جاري، واللي هيكون ده مكان محل الحلويات اللي هو هيفتتحه، وطبعا بيكون كل الاصدقاء متجمعين، وبنشوف كمان هانتر معاهم. بنلاحظ بقى ان في تاتش غريب بينه وبين فيونا. بعد كده الاصدقاء كلهم بيجهزوا المكان لحد ما بيبقى بالشكل الجميل ده، وجاري بيشكر كل اصحابه على وقفتهم جنبه، وبالاخص بطلته فيونا اللي خلت الحلم ده ممكن. نرجع تاني بقى للساحره الصياده واللي بتحاول انها تعالج فين ولكن مفيش اي حاجه بتنفع معاه، فهي بتضطر انها تفوق فين عشان تساله، وفعلا فين بيقول لها انه حارب دب وبيجيب سيره سايمون وبيغمى عليه تاني. بعد كده بقى بنشوف برج طويل جدا، وبتكون فيونا وكيك قاعدين يقتلوا في المحاربين اللي قدامهم، وبيكون ده شبه اللي حصل في البرنامج اللي فيونا شافته في التلفزيون. المهم بعد كده بيكتشفوا ان هم قتلوا اصحابهم، ففيونا بتحط راس جاري على جسمه ولكنه بيقع من فوق البرج، وفي الاخر بيسمعوا صوت جرس وبيكون ده كله حلم، واللي بتصحيهم منه هي كويني، وبتعرفهم ان المكان ده ملكها وبتطردهم منه، وبتدمر حلم جاري في المتجر بتاعه، وفيونا بتقسم لجاري انها هتلاقي حل للمشكله دي. نروح بقى لمدرسه السحر وبنشوف سايمون قاعد بيديهم محاضره، وبيبرمنت بيقعد يتريق عليه، بس سايمون بيسكته بالطريقه. بعد كده بتظهر الساحره الصياده ومعاها فين، وبتطلب من سايمون انه يشرح، فسايمون بيقول ان فين كان بيقاتل دب عشان يحميه، ولكنه بيقع على شجره في الغابه وبتحصل له الخدوش دي، وبيقول ان فين سماها قلب الغابه. فالساحره الصياده بتتصدم لما بتسمع الاسم، وبتسيب فين مع سايمون وبتمشي عشان تتاكد، ولما بتوصل بتلاقي اثار الدب هناك، وبتشوف الشجره اللي فين وقع عليها. بعد كده بتقرب منها ولكن فجاه بيكون في دب عملاق ماشي وراها. تعالوا بقى نرجع لورا شويه ونعرف ماضي الساحره الصياده، واللي بتكون فيه صغيره لسه وقاعده تتدرب على ايد معلم الغابه. المهم هدفها بيكون انها تكسر الحجر ده نصين بعصايه، فهي بتقعد تتدرب كتير جدا وبيعدي وقت اطول لحد ما فعلا في الاخر بتقدر تقسم الحجر لنصين. والمفاجاه بقى ان بيكون في سنه وحش جوه الحجر، فمعلم هانترس بيقول لها انت نجحتي في الاختبار، بس فاضل حاجه اخيره واللي هي انها تقطع حته من جسمها، وفعلا من غير تردد بتقطع كف ايديها. فمعلمه بياخدها عند الشجره اللي في قلب الغابه، وبنشوف ساحره الغابه وهي بتمنعه، بس المعلم بيعرفها ان هانترس نجحت في الاختبار. بعد كده بتحط ايدها جنب الشجره وبتصبح على طول جزء منها، وفجاه لون عينيها بيتحول للاخضر، وبتحصل كمان على قوتها السحريه، فكل السحره بيعرفوها انها خلاص بقت جزء منهم، ولكن هانترس بترفض انها تنضم ليهم. نروح بقى لفيونا وهي مع اصحابها، وبيكونوا رايحين يقتحموا السويت سبوت، وفعلا بيقدروا يدخلوا لجوه، وبيكونوا عاملين ده كله عشان يرجعوا حاجه جاري من جوه المكان، ولكن بسبب كيك اللي ما لحقتش تمسك الحاجه قبل ما تقع بيكون في حارس في المكان وبيخرج لهم، وبنعرف ان الحارس ده هو كايرو سايفن، وده لو تفتكروا فهو كان احد الاهداف بتاعه سكارب في الموسم الاول. المهم بيعرفهم ان هو بقى مفلس وكويني شغلته عندها، نسيت اقول لك هو حرق ايد كيك برغم انها معلومه مش مهمه قوي. نرجع بقى للساحره الصياده وهي بتكون رايحه ناحيه الشجره، وفجاه بيظهر قدامها الدب اللي فين حاربه في الاول. المفاجاه الاكبر بقى ان الدب ده بيطلع ساحره الغابه، ودي واحده من السحره الخضر اللي ادوا الساحره الصياده قوتها. المهم هانترس بتقول لها انها محتاجه شويه من الشجره عشان صديقها، فالساحره على طول بتفهم ان صديقها ده هو فين، وبتفتكر ان هانترس خانتهم وعرفت فين على سرهم،
لهم، بس هانترس بتقول لها انها عرفت فين عشان يبعد عن المكان ده بالتحديد، ولكن طبعا الساحره مش بتسمع لها والاتنين بيدخلوا في قتال مع بعض. وهانترس بتحاول تروح للشجره ولكن الساحره بتمنعها بكل قوتها، والاتنين بيقاتلوا بعض في الجو، ولكن هانترس بتكون امهر منها، بس الساحره بتتحول لتمساح وبتكون خلاص هتاكلها. لكن زي ما انا قلت لك هانترس بتكون امهر منها بكتير، وفي الاخر بتحط الخشبه في قلب الغابه وبتقدر فعلا تاخد العصاره اللي هتشفي فين. بس الغريب بقى ان العصاره مش بتقف والارض بتبتدي تتهز، وبنعرف ان الشجره دي جزء من غزال تحت الارض، فالغزال بيقعد يصرخ وبيسحب السحر من هانترس والساحره، وكل السحره بيحسوا باللي بيحصل، ولما بيوصلوا للمكان سحرهم بيختفي هم كمان، فكلهم على طول بيلوموا هانترس وبيقعدوا يهاجموها، والغزال بيتحول لبوابه كبيره، فهانترس بتقع جواها وبيكون لازق فيها خنجر متفجر، وفعلا الخنجر بيفجرها وبيحولها لاشلاء. نروح بعد كده لعالم فيونا، والصحاب بيكونوا ناويين يستسلموا للي حصل لهم، بس برنامج تشيرز بيقول لهم العكس، وانهم مش لازم يستسلموا ابدا، وده فعلا اللي فيونا بتعمله. عشان كده بتجيب بيبرمنت الدبابه وبتكون ناويه تدمر المكان كله، لكن جاري بيقرا على المكان ان كويني ناويه تبيعه، فبيجي لهم فكره احسن وانهم بدل ما يدمروا المكان يشتروه من كويني وخلاص، وفعلا بيرجعوا عن فكره التدمير. نروح بقى لسايمون واللي بيكون مع الطلبه وبيدوروا على حل لحاله فين، فبيضطر يكلم اميره العيلكه وهي بتعرفه انها بعتله عربيه اسعاف، وفعلا عربيه الاسعاف بتدخل تدشمل المكان كله. نرجع بقى للصياده واللي بتكون بتحلم انها مع فين، بس فجاه هي بتصحى وبتكون لسه متقطعه الحتت، والشجره بتحول اجزائها لبذور وبتنشرها في عوالم تانية، وهانترس بتتحول لشكل نجمي اخضر وبتفضل تطير في المكان اللي هي فيه، بس فجاه بتسمع صوت ولكنها مش بتكون عارفه مصدره ايه، فهي بتقول له انها عايزه ترجع لارض اوه عشان تنقذ فين، فالصوت بيقول لها تركز عشان تعرف تنتقل للعالم اللي هي عايزاه، وفعلا هي بتركز وبتسمع صوت سايمون في عالم من العوالم وبتنتقل للبذره اللي موجوده هناك. وفي الاثناء دي فيونا كانت قاعده بتجالس فين الطفل عشان بيبرمنت الدبابه بيكون في حفله، وفيونا بتتكلم مع سايمون وهو بيعرفها بحاله فين المزريه. في الاثناء دي بقى بتكون هانترس متابعه فيونا من بعيد، وده لانها دخلت عالمها بالغلط، فبتبتدي تتحرك لحد ما بتشوف قصريه زرع وعلى طول بتنط فيها وبتنزل جذورها في التربه، وده علشان تنمو بما انها بقت بذره دلوقتي. وفي الاخر الاسعاف بتاخد فين لمملكه العلكه، فيا ترى ايه اللي هيحصل لهانترس وهل هتقدر تنقذ فين قبل ما يموت؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، فلو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك بقيه الحلقات اول لما تنزل ان شاء الله. وايه بس كده.